Hi. So basically আমার হচ্ছে সেমিস্টার ব্রেক চলতেছে এন্ড অন টপ অফ দ্যাট আমি হচ্ছে গতকালকে ড্রয়ার গুছাইতে গিয়ে আমি আমার এই মাইকটা খুঁজে পাইছি। এই মাইকটা দেখার পরে আমার অনেক ইচ্ছা করতেছিল ভিডিও বানাইতে এন্ড আই ওয়াজ লাইক what, let's just talk about some of the books that I read over the past few months and some of the thoughts that I had while reading it. This is gonna be a bit of a slow video um because okay, so recently আমি হচ্ছে যে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম যেখানে they were talking about how people don't really have originality anymore, and I do agree with it to some extent, not entirely. Because আমি আরেকটা ইনস্টা ভিডিও দেখছিলাম যেখানে একজন বলতেছিল যে people have turned into Pinterest boards, and I do agree with that. এত aesthetic create হয়েছে, like there is cottagecore aesthetic, there is dark academia, there is light academia, and I feel like এই জন্য এখন অরিজিনালিটি বলতে কিছু এক্সিস্ট করে না, বিকজ পিপল আর ট্রাইং সো হার্ড টু ফিট ইনটু আ সার্টেন অ্যাস্থেটিক। বাট জিনিসটা হচ্ছে যে yes, you can have a bit of dark academia in you and you can have a bit of cottagecore in you. You can be both. The problem is people try so hard to fit into one specific category that it's just there is no originality, there is no authenticity. And I feel like আমি আমার বোনের সাথে কয়েকদিনের কথা বলতেছিলাম, and this is also something that I saw in one of the reels. সেটা হচ্ছে যে আরো অনেক আগে, আজকে থেকে আরো লাইক আই উড সে 15 বছর আগে বা 12-13 বছর আগে, when my older sister was in class 10, and যখন ওর ফেসবুক ছিল তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম, আমার ফেসবুক ছিল না। সো ফেসবুক চালাইতো and আমি দেখতাম কি হচ্ছে না হচ্ছে, and now that I think about it, I feel like তখন মানুষের কোনো লাইক ফিল্টার ছিল না, লাইক মানুষজন যা ইচ্ছে তা পোস্ট করতেছিল, লিসেনিং টু দিস সং, লিসেনিং টু দ্যাট সং, or feeling sad, feeling lonely, or whatever, and then check-in diche and all that. People did not care what other people thought of them, and I feel like তখন না মানুষ একটা কন্টিনিউয়াস সার্ভেলেন্সের মধ্যে ছিল না। সো পিপল they got a chance to experiment and they got a chance to find out who they are. But with our generation, the problem is তোমাকে একদম aesthetic post করতে হবে, তোমার ফিডটা একদম aesthetic থাকতে হবে. There is no scope for experimenting, and I myself am included in that. I think that is one of the reasons why I also stopped posting to my Bookstagram account, because আমি অনেক চিন্তা করছিলাম যে what, I'm not gonna do that. একদম প্রত্যেকবার একটা সার্টেন ফিল্টার দিয়ে আমাকে ছবি পোস্ট করতে হবে যাতে আমার ফিডটা সুন্দর লাগে। Why? It doesn't matter. What matters is the contents and what I am posting. But আমি ওটা থেকে বেরোতে পারছিলাম না, তারপর আমি বিরক্ত হয়ে লাইক ধুরু ভাই আমি আর পোস্টই করবো না ইনস্টাগ্রামে। এই জন্য I stopped posting on Bookstagram. I haven't logged into that account in a while. Anyways, একটা জিনিস বলতে গিয়ে অন্যদিকে চলে গেছি। So basically this is the thing, যে this is gonna be a bit of a slow video, because আগে I used to make videos because আমি স্পিড বাড়াই দিতাম because I genuinely wanted people to see the whole video and pick up the book that I am talking about. But this video is not going to be that, or at least I'm going to try my best to not turn this video into one of those videos that I used to make, because first of all I'm documenting this for myself, and secondly it doesn't matter, okay? Like it really doesn't matter. So this is something. With that being said, I do want to talk about, so Allah, this is the first time আমি একটানা এতক্ষণ কথা বলছি, মানে কোনো ধরনের কাট ছাড়া। হোপফুলি আমাকে কাটতে হবে না কিছু, যাই হোক। So I want to talk about some of the books that I have read. I do have some of my own thoughts, and last day I'm gonna end the video with a rant about my major, even though it's not relevant. I know I make videos about books, but I still kind of want to talk about it because it's been bugging me. And আমি লিটারালি আমার লাইফের প্রত্যেকটা মানুষের সাথে আমি এটা নিয়ে কথাবার্তা বলছি, আমার বোনের সাথে বলছি, আমার স্কুল ফ্রেন্ডের সাথে বলছি, আমার আম্মুর সাথে বলছি, আমি আমার মাকে বলতে গিয়ে কেঁদেও দিচ্ছিলাম। But I still kind of want to talk about it because এতজনের কাছে র্যান্ট করার পর আমি শান্তি পাচ্ছি না। So I'm gonna talk about that. Anyways, so I don't know if you know this, but কয়েকদিন আগে actually I finished reading Les Miserables by Victor Hugo. Oh acha, by the way, আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে I am filming this on my laptop because আমার ফোনে হচ্ছে জায়গা নেই, আমার ফোনটা লিটারালি ব্লাস্ট করবে। মানে এটা হচ্ছে আম্মু ইউজ করছে 1 বছর, তারপর এটা আমি নিছি, এখন স্পেস নাই। আমি অনেকভাবে চেষ্টা করছি স্পেস খালি করার, বাট স্পেস খালি হচ্ছে না। সো আমার মোবাইলে ফিল্ম করার জায়গা নেই, এই জন্য আমি হচ্ছে ল্যাপটপে ফিল্ম করতেছি।
Anyways, that's it. I'm going to talk about books right now. So কয়েকদিন আগে I actually finished reading Les Miserables by Victor Hugo. And again, I would like to clarify something. সেটা হচ্ছে যে I feel like there is this literary theory that which is called I don't remember what it's called. Basically, জিনিসটা ছিল একটা এরকম যে when you write something and the moment you publish it, literary theory নাম ছিল Death of the Author, if I'm not wrong. So it's something like when you write something and when you publish it for the rest of the world to see, তখন that work doesn't belong to you anymore. It belongs to the world and it belongs to them for their interpretation. And they can interpret however they like. That's the right every reader has. So that is basically the death of the author theory, which is basically like, when you publish something, it doesn't belong to you. এটাই basically. So with that being said, I want to say যে এটা just completely আমার নিজের personal interpretation. I think as a reader আমাদের সবার অধিকার আছে যে একটা বই আমরা আমাদের মতো করে দেখবো, আমরা আমাদের মতো করে বুঝবো. We all have led different lives. And so আমাদের লাইফ এক্সপিরিয়েন্স ডিফারেন্ট, এন্ড সো ওইটার বেসিসে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশনও খুব স্বাভাবিক ডিফারেন্ট হবে. উইথ দ্যাট বিং সেড, I read Les Miserables a few weeks ago, or I would say a few months ago. So আমি অ্যাকচুয়ালি এই বইটা নিয়ে কথা বলবো না, like I said earlier in one of my videos, I feel like I will be doing a major injustice to the book. However, Les Miserables হচ্ছে যে Victor Hugo poverty নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলছে, and he depicted poverty. There was also a lot of other things like the French Revolution, French Restoration. I feel like এখানে social stratification টা দেখাইছে যে society যে অনেক বেশি layer আছে সোসাইটিতে, and how these people coexist together and all that. এগুলা নিয়েও কথাবার্তা বলছে Victor Hugo Les Miserables. Trust me, this is so much more than that. যাই হোক, so Les Miserables actually important না, mainly হচ্ছে যে চিন্তাটা আমার মাথায় আসছিল when I was reading this book called Bel Ami by Guy de Maupassant. I hope I'm pronouncing it right. If you think that you don't know who Guy de Maupassant is, I think you do if you've studied in national curriculum, because আমাদের ইন্টারমিডিয়েটে বাংলা ফার্স্ট পেপারে আমাদের হচ্ছে Guy de Maupassant একটা গল্প ছিল নেকলেস. এনিওয়েজ, সো এখানে Guy de Maupassant-এর যে বেল আমি বইটা আছে, এই বইটাতে হচ্ছে we follow this character called George Duroy, যে হচ্ছে he wants to become something, and সে হচ্ছে যে একটা পত্রিকার অফিসে কাজ করা শুরু করেন. এখান থেকেও আস্তে 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 কিভাবে উপরে উঠছে and কি করে উপরে উঠছে সেগুলো নিয়ে মেইনলি এই কাহিনীটা. Again, I am doing a horrible job, but this is less about the review and more about my own personal thoughts. So এই বইটাতে আমার হচ্ছে যে অনেক বেশি মনে হচ্ছে যে সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশনটা আরো বেটার ভাবে দেখাইছে, যে সোসাইটিতে যে অনেকগুলো লেয়ার আছে এন্ড সোসাইটিতে যে অনেক টাইপের মানুষ থাকে, অনেক টাইপের মানুষ বাস করে, সেই জিনিসটা অনেক ভালো মতো দেখাইছে এখানে. এন্ড এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে যে ক্যারেক্টার জর্জ দুরয়, ওর সাথে হচ্ছে আমি there is another book called Secret History by Donna Tartt, সেই ডনা টার্টের একটা ক্যারেক্টার রিচার্ড, ওর আমি অনেক মিল পাইছি. সিক্রেট হিস্ট্রিতে যে রিচার্ড ছিল সে, আর বেলামিতে যে জর্জ দুরয় ছিল, এই দুটা ক্যারেক্টার they are obsessed with the upper class society and they so desperately want to fit into that society. And so ওইভাবে আমি এই দুটা ক্যারেক্টারের মধ্যে অনেক মিল পাইছি. With that being said, so basically George Duroy ends up marrying this woman from the upper class society, and then ওদের বিয়ের পরে জর্জ দুরয়ের যে ওয়াইফ, সে হচ্ছে কাইন্ড অফ জর্জ দুরয়ের প্যারেন্টসকে দেখতে যেতে চাইছিল, ওর প্যারেন্টস কোথায় থাকে সেখানে যেতে চাইছিল, এন্ড জর্জ দুরয় হচ্ছে বারবার বলছিল যে না, ওখানে যাওয়ার দরকার নাই, দে আর পোর পিপল, দে আর পেজেন্টস, তোমার ওখানে ভালো লাগবে না. বাট জর্জ দুরয়ের ওয়াইফ ওয়াজ ভেরি ইনসিস্টেন্ট যে না, আমি যাবো ওখানে. এন্ড সো ওখানে যাওয়ার পরে জর্জ দুরয়ের ওয়াইফের হচ্ছে আস্তে আস্তে তার ভুল ধারণাটা ভাঙে, বিকজ শি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রোম্যান্টিসাইজিং পভার্টি. লাইক শি ওয়াজ মানে গরিব মানুষদের যে কষ্টগুলা, ও এটাকে অনেক বেশি রোম্যান্টিসাইজ করা, অনেক ড্রিমি ওয়েতে দেখতেছিল. বাট ওখানে গিয়েও যখন রিয়ালিটিটা ফেস করছে তখন বুঝছে যে না, ওইখানে থাকতে পারবে না. এন্ড দেন দে লিভ দ্য ভেরি নেক্সট মর্নিং. এটার কথা আমি স্পেসিফিক্যালি বলতেছি, এন্ড হাউ আই কানেক্টেড ইট টু Les Miserables is I was just thinking about the whole thing, যে how people actually tend to romanticize poverty. And I remember আমি আমার আম্মুকে একবার একটা বিশাল মনোলগ দিছিলাম. I was saying যে ইউজুয়ালি আমরা যে পিসেস অফ মিডিয়া গুলা দেখি, গান, মুভি, ওখানে মধ্যবিত্ত ইয়াটাকে অনেক বেশি রোম্যান্টিসাইজ করে. আই এম সরি, আমি রোম্যান্টিসাইজের বাইরে আমি অন্য কোনো ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছি না. ইটস লাইক এরকম অনেক সময় দেখায় যে
ছেলে মেয়ে ওরা পালায় যাবে, ওরা তখন চিন্তা করছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা হয়তো অর্থ কষ্টে থাকবো, অনেক কষ্ট হবে, এই হবে সেই হবে, কিন্তু তুমি সন্ধ্যার সময় বাসায় আসবা, এন্ড লাইক আমরা চা খাবো, ব্লা 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 ব্লা, লট অফ ক্রিঞ্জি স্টাফ। এন্ড দ্য থিং ইজ, আই ফিল লাইক যারা অ্যাকচুয়ালি এগুলো থ্রু যায়, যারা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল, ওরা না জিনিসগুলোকে এভাবে দেখে না সিনেমাতে যেভাবে দেখায়, বিকজ দে আর স্ট্রাগলিং আ লট। সো ওইটার সাথে আমি এটাকে অনেক মিলাইছি আর কি, যে আমাদেরকে যেভাবে এই জিনিসগুলো দেখানো হয় বইপত্র বা মুভিতে, বাস্তব জীবনে কিন্তু এটা আসলে সেরকম না। বাস্তব জীবনে যারা অ্যাকচুয়ালি পভার্টি থ্রু যায়, it's not how it looks like in the movies. That is basically my point. And I believe যে আমরা কম বেশি সবাই সেই জিনিসটা জানি। বাট জর্জ দুরায়ের ওয়াইফের যেরকম হচ্ছে যে খুব একটা ফ্যান্টাসি ক্রিয়েট করছিল যে হ্যাঁ ওরা গরিব মানুষ হবে, ওরা হয়তো এরকম একটা টিনের চালের ওখানে থাকবে, সেখানে বৃষ্টি হলে ঝনঝন আওয়াজ হবে, and all that. Yes, while those things are probably beautiful, but the reality of it, the people who actually live like that, they are actually struggling a lot. Okay, সো জর্জ দুরার ওয়াইফের যে এই জিনিসটা, রোমান্টিসাইজিং পভার্টি, এই জিনিসটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমার আশেপাশে অনেক মানুষের মধ্যে এই জিনিসটা দেখছি, which kind of pisses me off, because obviously you're sitting in your glass palace, obviously তোমার কাছে ওই জিনিসটা মনে হচ্ছে যে oh my god, that is so cozy, so warm, but in reality it's not like that. Anyways, with that being said, so আমি যখন এটা পড়ছি, এটা পড়ার পর যখন আমি দেখছি যে জর্জ দুরার ওয়াইফ হচ্ছে পভার্টিকে অনেক বেশি রোমান্টিসাইজ করতেছিল, then I kind of started thinking about Les Miserables, because Les Miserables, one of the key themes is poverty. And then আমার মনে পড়ছে যে my sister is currently studying in Belgium, and before that she was in France, and ও হচ্ছে ভিক্টর হুগোর বাসায় গেছিল। And আমার হাসতে হঠাৎ করে মনে পড়ছিল যে আচ্ছা, আমার বোন যে আমাকে ভিক্টর হুগোর বাসার ছবি পাঠাইছিল, he lived in a very big house. I would say he lived in kind of a mansion. And then I kind of started researching, and I found out that Victor Hugo grew up very very rich. And so এখানে হচ্ছে আমার একটা কোয়েশ্চেন, বিকজ দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ কনফিউজিং মি আ লট। সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষ, obviously you can write about any experience you want, you are free to write that, okay, রাইটার হিসেবে সবার ওই লিবার্টিটা আছে, সবার লিবার্টিটা থাকা উচিত। বাট আই ফিল লাইক একটা মানুষ, সে যখন একটা নির্দিষ্ট এক্সপিরিয়েন্সের থ্রু কখনো যায় নাই, সে যখন ওই এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে লেখে, সেই লেখার ওয়েট কতটুকু থাকে? It's a question, okay? I don't come for my neck. I loved Les Miserables. I gave it a 5-star. I adored this book. But it's a question that I'm asking, because আমি actually অনেক বুঝা ট্রাই করছিলাম যে আচ্ছা আসলে মানে ভিক্টর হুগো তো কখনো পভার্টি ফেস করেনি, and yes, he wrote about poverty, and they are probably true, the way he wrote it and the way he depicted poverty, that is true. But তার কথার ওয়েট কতটুকু থাকে? So it's like if someone never went through an experience and yet they write about that experience, how much weight does their words have? If yeah, that's basically my question. And basically আমি Les Miserables আর মানে বেলামি নিয়ে আমি ওভাবে কথা বলতেছিলাম, বিকজ Les Miserables কে আমি এই জন্যই আনছি বেলামি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, বিকজ বেলামি নিয়ে আমি পড়তে পড়তে আমার হঠাৎ করে মাথায় আসছে যে ওকে, they are romanticizing poverty, and then আমার হঠাৎ করে মনে পড়ছে যে oh my god, Victor Hugo probably grew up rich, and then I saw he actually did grow up rich, and that's when I had this question. So I thought, like, why not just vent about it? So yeah, this is basically two of the books that I wanted to talk about. I also kind of want to talk about another book যেটা হচ্ছে আমি কয়েকদিন আগে পড়ে শেষ করেছি. So this is one of the first books that I read in the year of 2026. It's called Madonna in a Fur Coat by Sabahattin Ali, and yes, I did. So I did annotate this book, and এই বইটা হচ্ছে, I would say it's a devastatingly beautiful book about so many things. So this book is about a man called Raif Effendi, a Turkish man, যার হচ্ছে তার বাবা হচ্ছে তাকে সোপ, তার মানে বেসিক্যালি তাদের সোপ ফ্যাক্টরি ছিল, এন্ড তার বাবা হচ্ছে চাচ্ছিল যে সেই কিছু ট্রেনিং নিয়ে আসুক, এন্ড এই জন্য হচ্ছে ওকে জার্মানিতে পাঠাইছে। এন্ড রাইফ এফেন্দি জার্মানিতে গিয়ে বেসিক্যালি ঘোরাঘুরি করতো, ও বিভিন্ন এক্সিবিশনে যাইতো, এন্ড ওখানে একটা এক্সিবিশনে ও হচ্ছে একটা আর্টিস্টের প্রেমে পড়ে যায়, এন্ড ওই আর্টিস্টটাকে হচ্ছে ডাকতো যে মেডোনা ইন আ ফার কোট, লাইক ইটস লাইক দ্য আর্টিস্ট ইজ হিজ মেডোনা ইন আ ফার কোট, এন্ড এরকম। এন্ড দেন আ লট অফ থিংস হ্যাপেন, and it's such a beautiful book. মানে
it's a memoir kind of, I would say, মানে রাইফ এফেন্দির memoir, and আমি এক নিঃশ্বাসে বইটা পড়ছি. It was so good. মানে আমি জাস্ট বইটা পড়ে অনেকক্ষণ বন্ধ করে আমি জাস্ট সিলিং এর দিকে হা হা করে তাকাইছিলাম. আমি মাত্র এটা কি পড়ছি. আমি কখনো মেমোয়ার ওভাবে পড়ি নাই. সো আই রিয়েলি লাইকড দিস বুক আ লট. দিস ওয়াজ আ 4 স্টার. দুই একটা জিনিস ছিল যেটা আমার মনে হচ্ছে যে এক্সপ্লোর করলে অনেক ভালো হইতো, বাট দিস ইজ ভেরি মাচ রেকমেন্ডেড. সো দেয়ারস দ্যাট. And lastly, the last book that I want to talk about is a book that I am currently reading. So I am currently reading The Way of Kings by Brandon Sanderson. And yes, this is a reread. Okay. So basically, Way of Kings হচ্ছে স্যান্ডারসনের Stormlight Archive এর first বই, and a Stormlight Archive is planned to have 10 books in the series. And first 5টা বের হইছে. এই first 5টার মধ্যে আমি first 3টা পড়ছি. And এই বইটা মানে এই সিরিজটা পড়ার আগে আমি 2 বছর ধরে প্রিপারেশন নিছি. সো স্টর্মলাইট আর্কাইভ শুরু করার আগে আমি 2022 আর 2023 এই 2টা বছর জুড়ে আমি স্যান্ডারসনের অন্য বইগুলো পড়ছি. মিসবর্ন ফার্স্ট এরা, মিসবর্ন সেকেন্ড এরা, এলান্ট্রিস, ওয়ারব্রেকার এন্ড এভরিথিং এলস. এন্ড দেন আমি ফাইনালি 2 বছর ধরে প্রিপারেশন নিয়ে আমি এটা পড়া স্টার্ট করছি. 2024 আমি বইটা পড়ছি, এটা দেন ওয়ার্ডস অফ রেডিয়েন্স, ওথব্রিঙ্গার, তিনটা পড়ছি. এন্ড দেন 2025 আমি স্যান্ডারসনে হাতও দিই. I feel like আমি একটানা এত স্যান্ডারসন পড়ছি, I thought I needed a break. So যেন আমি 2025 কোনো স্যান্ডারসনই পড়ি নাই. এন্ড দেন 2026 হঠাৎ করে আমার টিকটকে অনেক স্যান্ডারসনের এডিট আসা স্টার্ট করছে. মানে মিসবর্নের অনেক এডিট আসতেছিল, স্টর্মলাইট আর্কাইভের অনেক এডিট আসতেছিল. And I realized that, oh shit, I forgot everything. সবকিছু গিলে ফেলছি. And plus I was like, you know what, I kind of miss these characters. I forgot everything. I also miss them. So আমি জাস্ট রিড করি. আমার এমনিতেও 4th আর 5th বইটা পড়ার জন্য আমার এমনিতেও রিড করা লাগতো. সো দিস ইজ ওয়াই আই এম অ্যাকচুয়ালি রিডিং দিস বুক. আমি বেশি পড়ি না, আমি 102-3 পাতা পর্যন্ত পড়ছি. সো দিস ইজ গানা টেক আ ওয়াইল. অ্যান্ড অলসো ওকে, লাস্ট অ্যানাদার বুক. সো বেসিক্যালি আফটার আই এম ডান উইথ দ্য all 5 books of the Stormlight Archive, I want to read another book. সেটা হচ্ছে দস্তয়েভস্কির ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট. I feel like I'm gonna fail horribly. I feel like আমি বইটা একটু পরে রেখে দিব, বিকজ আমার মনে হয় যে আমার অতটুকু ইন্টেলেক্ট নাই. I'm not intellectual enough to understand Dostoevsky. I did read one of his books that is like খুবই ছোট একটা বই ছিল, সেটা হচ্ছে White Nights. It was incredible. ওইটা পড়ার পরে আমার একটু সাহস হয়েছে. আমার মনে হচ্ছে যে না, মেবি আমি এটা বুঝবো. Very scared, very intimidated, but I'll still do it. So yeah, this is basically all the bookish rant that I had. I can't believe আমি একটানা কথা বলছি. I feel like এই ভিডিওটা আমার অত কাটতে হবে না if I end up uploading this. But আমি actually I feel like আমি এটা আগে এডিট করে আমি আমার বোনকে দেখাবো. এরপর আমার বড় বোন যদি বলে যে না, this is good, you can actually upload it, only then I will upload it. Anyways, and we have one last rant. Like I have one last thing that I kind of want to rant about. This is not bookish at all, okay? This is actually about my major. Okay, so basically you can actually skip this, okay? It's not necessary. I'm just very, I don't know, it's like jai hok. So basically I love my major. I feel like I am one of the few lucky people who actually got to study what they wanted. And আমার মনে হয় যে একটা মানুষ না তার ইউনিভার্সিটি লাইফের মেজর শুরু করার আগে আসলে বুঝে না যে what they are getting into. I have seen so many people যারা একটা সার্টেন মেজর স্টার্ট করছে, অনেক আগ্রহ নিয়ে স্টার্ট করছে, but then they realize যে oh shit, মানে আমি কি করতেছি. So I feel like জানার বা বুঝার অ্যাকচুয়ালি ওরকম কোনো ওয়ে নাই. But I consider myself lucky যে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মেজরটা অনেক এনজয় করতেছি. So this is my 3rd year, and আমি এবারে একটা কোর্স নিয়েছিলাম ইকো 311 ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ, এরকম কিছু একটা কোর্স ছিল. সো ওই কোর্সে আমাদেরকে একদম লাস্ট ক্লাসে আমাদেরকে একটা জিনিস পড়াইছিল, সেটা হচ্ছে যে লাইক আই ফিল লাইক এডুকেশন অ্যান্ড গ্রোথ অ্যান্ড ব্লা 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 অনেক কিছু. সো ওটা আমাদের পরীক্ষায় ছিল না, বাট আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ক্লাসেস দ্যাট রিয়েলি এফেক্টেড মি আ লট, বিকজ আমি আমার সবগুলো ক্লাস আমি অনেক আগ্রহ নিয়ে করতে চাই. আই অলওয়েজ লুক ফরওয়ার্ড টু অল অফ মাই ক্লাসেস. আই এম লাইক প্রত্যেকটা সেমিস্টার শুরুর আগে আমি অনেক excited থাকি যে like oh my god, like নতুন সেমিস্টার, নতুন ক্লাস, and I'm gonna learn something new. So
আমাদের ওই এডুকেশন ক্লাসটাতে আমাদেরকে যখন পড়াচ্ছিল, আমি যদি একদম বেসিক ভাবে বলি, লাইক theoretically বলি, it's something like the importance of education, and it's pretty straightforward. Like simply বললে, it's like when you have a good education, you will get a good job. When you get a good job, you will earn more money. When you earn more money, you have more savings, more investment, and more investment means growth of the country and something like that. মানে আমাদেরকে আরো কার্ভ দিয়ে বুঝাইছিল। and I remember usually আমি ক্লাসে কথা বলি না, আমার 311 এর যে ক্লাসে ছিল সেই ক্লাসে আমার প্রত্যেকটা ক্লাসে আমার একটা অপিনিয়ন থাকতো, চুপ করে থাকতাম বিকজ I was like না। but since that was the last class and I felt like আচ্ছা আমি অ্যাকচুয়ালি অপিনিয়ন দিতে পারি, কেউ কিছু মনে করবে না। So I was like, I have an observation, and so I said যে this is not education, this is not about education, মানে আমাদেরকে যা পড়াইছেন এখন, this is not about education, this is about how to create an effective worker for the capitalist society. And so this is where like আমি অনেক বড় সড় লেভেলে একটা ধাক্কা খাইছিলাম, বিকজ স্যার তখন আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিল যে লাইক বাট ইউ নিড টু আর্ন মানি বিকজ লাইক ওভাবেই তো গ্রোথ হয়। And I was like, but the true meaning of education is actually learning and gaining knowledge. And এরপর আমি অনেক ইমোশনাল হয়ে গেছি, আমি স্যারকে বলা শুরু করেছিলাম যে লাইক মানুষজন তো এখন জাস্ট সিজিপি এর পিছনে দৌড়াচ্ছে, মানুষজন লাইক এআই ইউজ করছে, চ্যাট জিপিটি ইউজ করতেছে, দে আর জাস্ট ফোকাসিং অন দেয়ার সিজিপি, নো ওয়ান ইজ ফোকাসিং অন লার্নিং, এন্ড দ্যাট ইজ রুইনিং আস। এন্ড আমার স্যার তখন আমাকে বুঝাচ্ছিলেন, আই কাইন্ড অফ আন্ডারস্ট্যান্ড, স্যারটা হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফ্যাকাল্টিজ আই হ্যাভ হ্যাড in the entirety of my undergraduate life, so nothing against him. And স্যার তখন আমাকে বুঝাচ্ছিল যে yes, I understand, but দেখেন at the end of the day you have bills to pay. আপনি শিখেন না শিখেন যাই শিখেন, দিন শেষে আপনার হাতে বিল আসবে। And I agree, this is true, but I mean the thing is we are not learning because we have bills to pay, and we are not like educating ourselves, we are not asking the right questions, we are just running after CGPA because we have bills to pay. And ওইটাতে আমি অনেক ভয়ঙ্কর লেভেলে ধাক্কা খাইছিলাম, because I will use an example of my sociology class. So আমাদেরকে sociology ক্লাসে হচ্ছে যে environmental justice নিয়ে পড়াইছিল, and so আমি ওই দিন ক্লাসটা করি নাই, অনলাইন ক্লাস ছিল, কেউ একজন স্ক্রিন রেকর্ড করে দিছিল, and স্ক্রিন রেকর্ডে তো লাইক দেখা যাচ্ছে, ল্যাপটপে স্ক্রিন রেকর্ড করছে, সো দেখা যাচ্ছে উপরে কি কি ট্যাব ওপেন আছে। সো ওই ট্যাবে হচ্ছে যে চ্যাট জিপিটি ওপেন ছিল, হিউম্যানাইজ এআই ওপেন ছিল, প্যারাফ্রেজিং টুল এগুলো ওপেন করা ছিল। এন্ড আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে সোশ্যোলজি বা অন্যান্য জেনেট কোর্স গুলাকে মানুষ হচ্ছে যে কাইন্ড অফ মনে করে যে আচ্ছা এগুলো কট কোর্স, এগুলোতে জাস্ট আমার একটা সিজি উঠাইলে হবে। এন্ড I get it dude, we all have bills to pay, I know that, but জিনিসটা হচ্ছে যে if people actually, আমাদেরকে যখন এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস নিয়ে পড়াইছিল, so if people actually studied about the environmental justice, like যে at least আমাদেরকে যা পড়াইছে ক্লাসে, বাইরের এক্সট্রা কিছু পড়া লাগবে না, if people actually learned about it, they would understand যে আমাদের এখানে এত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, আমরা বাইরের দেশের কনজিউমারদের ডিমান্ড দিতে মানে ওদের ডিমান্ড মিট করতে করতে আমাদের এখানে এনভায়রনমেন্টাল অনেক ক্ষতি হচ্ছে। এন্ড যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড যে কান্ট্রিগুলো, আমার এই টার্মগুলো এমনিও অসহ্য লাগে, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড টার্মগুলা, but first world যে কান্ট্রিগুলা, they are capitalizing on everything, and basically ওদের জন্য, ওদের ফাস্ট ফ্যাশন বলি বা অন্য যে কোনো কিছু বলি, ওদের ডিমান্ড গুলা মিট করার জন্য আমাদের এখানে সবকিছু অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের এনভায়রনমেন্টালি উই আর ডুমড, নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট ইট, এই জন্য আমরা এটা ডেপথ বুঝি না, বাট অনেস্টলি এনভায়রনমেন্টালি উই আর ডুমড। আই এম নট এন ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট, বাট দিস ইজ ট্রু। আমার একটা কাজিন, ও স্কটল্যান্ডে থাকে, এন্ড ও একটা দোকানে হচ্ছে যে ও কাজ করতেন, ও পরে আমার কাছে অনেক ভেন্ট করতেছিল, সে ওয়াজ সেইং যে মানে ওয়েন ইউ আর ভেরি ওয়েল অ্যাওয়্যার, মাথা গরম না করে থাকা যায় না, বিকজ হচ্ছে ওই দোকানে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম হচ্ছে যে 50 পাউন্ড, 60 পাউন্ড, 100 পাউন্ড, 200 পাউন্ড, এন্ড প্রত্যেকটা অলমোস্ট অল অফ দ্য ক্লোথস আর লাইক মেড ইন বাংলাদেশ। এন্ড আমার কাজিন তখন আমাকে বলতেছিল যে লাইক আমি তো জানি যারা এগুলা বানায় এই দেশে, মানে যারা গার্মেন্টস ওয়ার্কার, ওরা কত টাকা পায়, so majority of টাকা actually কোথায় যাচ্ছে। This is like a different thing, but I'm just saying যে like if people actually studied about the environmental justice, like ক্লাসে যা যা পড়ছে, instead of relying on chat gpt and copy pasting and humanizing their assignment and then submitting it, ওইটা করার বদলে মানুষ যদি at least ক্লাসে যেটা পড়েছে সেটাও পড়তো, they would understand যে আমাদেরকে কিভাবে exploit করা হচ্ছে, and then they would start asking the right questions,
And I feel like it is very necessary to ask the right questions, to hold the right people accountable. And I feel like if you are properly educated, you will be able to identify propaganda. তোমাকে যাতা দেখালে তুমি যাতা গিলবা না. You will question যে okay এটা actually কতটা true, এটা যে আমাকে বলতেছে, like how much of it is true and everything. And I feel like this is the problem. Like we all have bills to pay, which is why we cannot focus on learning. We have to focus on earning a good CGPA, and so that we get a good job, so that we can pay our bills at the end of the day. So yeah, I mean আমি অনেক বিশাল লেভেলের একটা ধাক্কা খাইছিলাম, because like I understood what my teacher was trying to say. I fully understand and I fully agree with him. And I cannot blame the people who uses ChatGPT to submit their assignments, because they need a good grade for a good job, so they can pay their bills. But আমি genuinely অনেক hurt হয়েছিলাম, because I was like, oh my god, like people are not understanding যে this is ruining us, you know. And yeah, basically এটাই। ওইটার পরে আমি actually আমার মেজর নিয়ে অনেক ভয়ঙ্কর লেভেলে প্যারা খাইছিলাম। I was like, oh my god, like what am I learning in economics? It's just like, you know, economics does not take human emotions and the complexities of human emotions into consideration. Maybe it does, but আমি যতদূর পড়ছি এখন পর্যন্ত it did not take the complexities of human emotions into consideration. যাই হোক, so this is like a small little rant about my major. আমি গত 26 মিনিট ধরে কথা বলতেছি। I'm gonna stop talking. I actually loved making this particular video because আমি just কথা বলছি। I did not care, I just spoke my mind. So আমার অনেক ভালো লাগছে ভিডিওটা করে। Usually আমি অনেক স্টিফ হয়ে থাকি, আজকে আমি স্টিফ হই নাই, because I think a part of me is like আমি আপলোড করবো না, এই জন্য আমি এত ক্যাজুয়ালি কথা বলতে পারছি। But yeah, anyways, যেহেতু আমি অনেক পেস ছিলাম আমার মেজর নিয়ে, সবকিছু নিয়ে, আমার হচ্ছে আগ্রহ না থাকলে আমি পড়তে পারি না। তারপর হচ্ছে আমি লাস্টের মনে হয় সেমিস্টারের লাস্টের 10-12 দিনের মতো পড়ালেখা করি নাই। তারপর আমার এত বাজে অবস্থা হচ্ছে রেজাল্টের। যাই হোক, আমি খুবই প্যারা খাচ্ছি এটা নিয়ে। হোপফুলি আমার নেক্সট সেমিস্টার অনেক ভালো যাবে, এন্ড হোপফুলি আমি এরকম আবার কোনো একদিন আমি মাইকের কথা ভুলে যাবো, এন্ড কোনো একদিন আমি আবার আমার মাইকটা খুঁজে পাবো, and then I will make another video. So yeah, this is pretty much it. I genuinely enjoyed making this video because I just spoke whatever was on my mind. So that's pretty much it. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and যত বেশি সম্ভব বই পড়বেন। Obviously, please ask the right questions. Don't believe whatever you see, you know, and hold the right people accountable. And yeah, and also this is something I feel like everyone knows, but our entire existence is political. So you cannot say, oh, I don't follow politics, because politics follows you. It's in your tuition fees, it's in your job, it's in your grocery, it's everywhere. So be more political.